Hello everyone, welcome back to my channel Learn Physics Easily. So usually students க்கு doubt என்னன்னா book back questions மட்டும் படிச்சா போதுமா marks score பண்ணிடலாமா அப்படினு கேட்பாங்க. But definitely not, because last question paper analysis இப்ப board exam நடந்துச்சுல, so அந்த question paper analysisல பார்க்கறப்ப 30 marksக்கு book inside and creative questions தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி இந்த சேனல்ல நான் question paper analysis போட்டிருக்கேன். so யாராவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அது போய் வாட்ச் பண்ணுங்க. So, the 1 mark question 9 question book inside and created, 2 mark la 4 question கேட்டிருக்காங்க அப்பனா 8 marks, 3 mark la 1 question கேட்டிருக்காங்க அப்பனா 3 marks, 5 mark இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு book back ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க, maximum book inside ல இருந்து கேட்டது இல்ல. பட் இந்த இயர் question paperல 2 question book inside தான் கேட்டிருக்காங்க. So 10 marks. மொத்தத்துல நம்ம பார்த்தோம்னா 30 marksக்கு book inside தான் கேட்டிருக்காங்க. அதனால book inside questionsம் டெஃபினட்டா படிக்கணும், creative questionsயும் கொஞ்சமாவது நம்ம படிச்சு வச்சிருக்கணும். So, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது lesson 1 electrostaticsல இருக்க என்னென்ன creative questions, possible 2 mark questions and 3 mark questions தான் பார்க்க போறோம். So, first one state Coulomb's law. Book back questionல இத state Coulomb's law in vector form, just அந்த expression எழுதி அதோட terms எல்லாம் என்னன்னு explain பண்ணிருப்பீங்க. பட் இங்க state Coulomb's law definition எழுதணும். இது ஆல்ரெடி அந்த difference between Coulomb's force and gravitational forceலயே நீங்க படிச்சிருக்கலாம். Formula in Coulomb's force formula, F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square. So F என்றது electrostatic force. Electrostatic force is directly proportional to Q1 Q2 multiply ல இருக்கு. So product of the magnitude of 2 point charges, division ல இருந்துச்சுன்னா inversely proportional. R என்றது distance, so square இருக்கு, square of the distance between the two charges. இது வந்து similar to universal law of gravitation தான். So next question, water act as a good solvent, give reason. Creative questionல கேட்டாங்கன்னா இந்த question கேட்கலாம். இந்த questionக்கான answer page number 7ல இருக்கு, volume 1 bookல, அதை எடுத்து பார்த்துக்கோங்க. So இதுல water acts as a good solvent. So இப்போ நம்ம salt வந்து waterல soluble பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப அந்த waterக்கு வந்து relative permittivity of water வந்து ரொம்ப largeஆ இருக்கு. That is epsilon r value nearly 80. So இந்த வேல்யூ கிரேட்டரா இருக்கிறதுனால இப்ப காமன் சால்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன, NaCl. அப்ப சோடியம் அயான்ஸ் அண்ட் குளோரின் அயான்ஸ், இந்த ரெண்டு அயான்ஸ்க்கு நடுவுல இருக்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை இந்த வாட்டர் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுது. அப்ப அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஈஸியா வாட்டர்ல எதுனாலும் சொல்யூபிள் ஆயிடும். ஸோ த மெயின் ரீசன் இஸ் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 80. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் புக் இன்சைட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டாபிக்ல ஒரு பாயிண்டா கொடுத்திருப்பாங்க. 2 types of electric field, one is uniform electric field and another one is non-uniform electric field. So uniform electric field என்ன quantity, vector quantity. So vector quantity means it is having both magnitude as well as direction. So uniform electric field அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், யூனிஃபார்ம்னா ரெண்டுமே சேம்னு அர்த்தம். So same direction and same magnitude. அதுதான் இங்க டயக்ராம்ல டிரா பண்ணிருக்கேன். இந்த ஹேரோ மார்க் எல்லாமே டைரக்ஷனை டினோட் பண்ணுது. சோ எல்லாமே சேம் டைரக்ஷன்ல தானே இருக்கு. அண்ட் இந்த லென்த் ஆஃப் த லைன் செக்மெண்ட் தான் மேக்னிடியூட், எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் லென்த்தா தான் இருக்கு. சோ இட் இஸ் ஹேவிங் சேம் மேக்னிடியூட் as well as they are in the same direction. Another type of electric field is non-uniform electric field. So non-uniform electric field na once again electric field is having both magnitude as well as direction. But in the non-uniform electric field la either எது வேணா சேஞ்ச் ஆகலாம். ஒன்னு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனா இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிடியூடா இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கலாம். ஸோ ஏதாவது ஒன்னு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா கூட தட் கம்ஸ் அண்டர் நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ இதுல இம்பார்ட்டண்டா ஒரு 1 mark ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது வரைக்கும் நீங்க பாயிண்ட் சார்ஜ்னு பார்த்திருப்பீங்க. ஸோ த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூசஸ் பை அ பாயிண்ட் சார்ஜ் வந்து நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான். ஸோ அந்த நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் இங்க ஜஸ்ட் நான் டிரா பண்ணியிருக்கேன். இதுல நான் டைரக்ஷனை சேம்னு எடுத்திருக்கேன், magnitude different. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதுல, the length of the line segment is different. So 2 types of electric field, one is uniform electric field and another one is non-uniform electric field. Next question, what are the properties of electric field lines? So 2 mark questionல what are electric field lines ன்னு படிச்சிருப்பீங்க and why two electric field lines never intersect each other. But properties கேட்டாங்கன்னா அந்த properties நீங்க explain பண்ணணும். So this is the diagram for electric field lines. So இது எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. Look at the arrow mark. It is starting from a positive charge. எங்க end ஆகுது, negative chargeல end ஆகுது. So that is the first point. Electric field line starts from positive charge
and end at the negative charge. இது first property. And second property என்னன்னா, consider I am just drawing a tangent line. இங்க வந்து ஒரு tangent line நான் draw பண்றேன். நீங்க எங்க வேணா draw பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு tangent line draw பண்றேன். எதுக்கு draw பண்றேன்? electric field lines தானே. ஸோ இது எல்லாமே electric field lines. ஸோ tangent to the electric field lines. அதை நம்ம draw பண்ணோம்னா அது என்ன denote பண்ணுதுன்னா, it gives the direction of electric field vector. இதுதான் second point. Okay, tangent to electric field lines is electric field vector. And next point என்னன்னா, ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா electric field lines ரொம்ப க்ளோஸராக இருக்கும். For example, நான் ஒரு positive charge எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த positive chargeல நான் electric field linesஸை draw பண்ணுறேன். ஸோ இந்த electric field lines எங்கெல்லாம் டென்சராக இருக்கும், ஸோ எந்த இடத்துலலாம் டென்சராக இருக்கோ அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வேல்யூ கிரேட்டராக இருக்கும். ஸோ ஒரு சில இடத்துல டென்ஸாக இருக்காது, கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கும். அப்படி டென்ஸாக இல்லைன்னா அங்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஸ்மாலராக இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கே ஆல்ரெடி தெரியும், நோ டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர். அப்படி இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், அந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டில் நம்ம ஒரு சார்ஜை வந்து பிளேஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த சார்ஜ் வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் சேம் டைமில் மூவ் ஆகணும். பிகாஸ் இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் டூ டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது. ஸோ ஒரு சார்ஜை நம்ம பிளேஸ் பண்ணோன்னா டூ டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால இந்த சார்ஜ் சேம் டைமில் டூ டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகணும். தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ அதனால தான் நோ டூ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஈச் அதர்னு படிச்சிருப்பீங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ், இது சிம்பிளாக இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. n is directly proportional to q. ஸோ என்னன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ். நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. அண்ட் எண்டிங் அட் நெகட்டிவ் சார்ஜ், end at negative charge. இது எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குன்னா, இட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் சார்ஜ். அப்போ எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா சார்ஜஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் க்யூன்னு ஒரு சார்ஜ் எடுத்திருக்கேன். அந்த க்யூன்னு ஒரு சார்ஜுக்கு எனக்கு 8 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ 2Qக்கு எவ்வளோ வரும், 16 லைன்ஸ் வரும். அப்போ அந்த சார்ஜை பொறுத்து தான் என்ன இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ வெறும் சார்ஜ்னா 8, இதுவே 2Q அப்படின்னு எடுத்தனா ட்வைஸ் த சார்ஜ்னு எடுத்தனா நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அதுதான் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜஸ். Next one, explain the working of microwave oven. So microwave oven ஓட principle என்னன்னா, torque acting on an electric dipole. So torque na என்ன, force causing rotation அதான் நம்ம torqueன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம ஒரு ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸை ஏதோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம், அது வந்து நம்ம மைக்ரோவேவ் அவனில் வச்சோன்னா அந்த ஃபுட் மாலிக்யூல்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வாட்டர் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி எலக்ட்ரிக் டைபோல்னா என்னன்னு பார்த்தோம், 2 equal and opposite charges separated by a smaller distance. அப்போ இங்கே வாட்டர் மாலிக்யூல்லையும் 2 சார்ஜஸ் இருக்குல்ல, ஒன்று வந்து H இருக்குது, இன்னொன்று வந்து O இருக்குது. அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எலக்ட்ரிக் டைபோல்னு சொல்லுவோம். அப்போ நம்ம எந்த ஃபுட்டை குக் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபுட்டில் இருக்க வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோல்ஸை ஆக்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம அவனை ஆன் பண்ணதுக்கப்புறமா அங்கே மைக்ரோவேவ்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகிறதுனால எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு தான் பார்த்தோம், பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இருக்குது. அது ரெண்டும் சேர்த்தது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். ஸோ அவன் ஆப்ரேட் ஆனோடனே மைக்ரோ ஃபீல்ட்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அந்த மைக்ரோவேவ்ஸ் கிரியேட் ஆகுறதுனால எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் ஆகுது. அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுனால டார்க் வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகுது. ஸோ அந்த டார்க்கு கிரியேட் பண்ணோடனே அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ரொட்டேட் பண்ணும். அப்போ வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் இருந்த பாண்ட்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரோக் ஆகிடும். ஸோ அந்த பாண்ட்ஸ் ப்ரோக் ஆகி நம்மளுக்கு தெர்மல் எனர்ஜி, ஒரு ஹீட் எனர்ஜி கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜியை வச்சு தான் நம்ம ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது ஸ்டோரி மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் கீவேர்ட்ஸை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் காஸ் லா. காஸ் லாவோட 5 மார்க் கொஷின்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த 5 மார்க் கொஷினில் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். 5E is equal to closed integration of E vector dot dA vector is equal to Q enclosed divided by epsilon naught. So if a charge Q is enclosed by an arbitrary closed surface, ஏதோ ஒரு closed surface இருக்கு. ஸோ அந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் நான் ஒரு சார்ஜ் எடுத்திருக்கேன், அதுதானே இதோட மீனிங். இஃப் அ சார்ஜ் Q is enclosed by an arbitrary closed surface, அப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். அதோட எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸோட ரிலேஷன்ஷிப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டேட் காஸ் லா அப்படின்னு 2 மார்க் கொஷனில் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங்? இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் ஐசோலேட்டிங் a certain region from external field. Electric field inside the conductor is 0ன்னு பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த கொஷனும் உங்கள் புக் இன்சைடில் தான் இருக்குது.
question எப்படி கேட்பாங்கன்னா why is it safer to sit inside a bus than in open ground or under a tree during lightning. old syllabus 12th book எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இந்த question இருக்கும். ஓகேவா, கிரியேட்டிவ் கொஷின். இது உங்கள் புக் இன்சைட்லேயும் இருக்குது. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங் டாப்பிக்கில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதோட ஆன்சர் என்னென்னா, இப்போ நம்ம பஸ் தானே எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த பஸ்ஸோட மெட்டல் பாடியில் வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங் இருக்குது. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஷீல்டிங்னா என்ன? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்சைட் த கண்டக்டர் வந்து 0. இன்கேஸ் அந்த பஸ்ஸை வந்து ஒரு லைட்னிங் ஸ்ட்ரைக் ஆனாலும் அந்த லைட்னிங்கில் சார்ஜஸ் தானே இருக்குது. அந்த சார்ஜஸ் எல்லாமே அந்த பாடி ஆஃப் ஒரு பஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாடி ஆஃப் த பஸ்லேயே டைரெக்டாக கிரவுண்டுக்கு போயிடும். ஸோ உள்ளே இருக்க பர்சனுக்கு எந்த டேமேஜும் இருக்காது. தட் இஸ் லைட்னிங்கோட எஃபெக்ட் எதுவுமே இருக்காது. அதனால தான் லைட்னிங் அப்போ ஒன்று பஸ் உள்ள இருக்கணும், அப்படி இல்லைனா கார் இருந்தாலும் ஓகே. பட் ஓப்பன் கிரவுண்ட்லேயும் ட்ரீலையும் நம்ம கண்டிப்பாக நிற்கவே கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஷின், வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன்? ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல ஒரு சார்ஜ் கூட இன்னொரு சார்ஜ், தட் இஸ் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கான்டாக்டில் இருந்தால் தான் சார்ஜஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்த்துருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் ரப்பிங் யுவர் 2 hands. அப்போ நம்மளுக்கு அந்த ஒரு ஹீட் ஃபீல் ஆகிறது பிகாஸ் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ். நம்ம ரெண்டு கைக்கும் நடுவில் இருக்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ்னால நடக்குது. அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் த லெசனில் வென் சில்க் ராட் ரப்டு வித் ஃபர் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஓகேவா, அதுலேயும் வந்து 2 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து கான்டாக்டில் இருக்குது. ஸோ கான்டாக்டில் இருந்ததுன்னா சார்ஜஸ் கிரியேட் ஆகுது. பட் இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா, வாட் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன்? ஸோ ஒரு சார்ஜோட இன்னொரு சார்ஜ் கான்டாக்டில் இல்லைனாலும் நம்மளால ஒரு சார்ஜஸை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை சார்ஜ் பண்ணுறோம்ல வித்தவுட் கான்டாக்ட்லேயே இல்லைனாலும் ஒரு சார்ஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன். So next question, what are dielectrics? Give example. Dielectricsனா nothing but நம்ம இன்சுலேட்டர்ஸையும் dielectricன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, அப்போ dielectricsனா என்னது? நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ். மெயினாக எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கு ரீசனே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தான். ஸோ கண்டக்டர்ஸில் நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பட் இங்கே dielectrics பார்க்குறோம். ஸோ dielectricsல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. விச் மீன்ஸ் எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் அந்த நியூக்ளியஸோட டைட்டாக பவுண்ட் ஆயிருக்கும். அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எல்லா ஆட்டம்குள்ளேயே இருக்கும், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. அதனால தான் நம்ம அது எல்லாமே dielectricsன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஃபார் dielectrics எபோனைட்டு, கிளாஸு, மைக்கா. ஸோ இது எல்லாமே இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் 3 mark question. Distinguish between polar and non-polar molecule. So 2 types of molecules இருக்கு, polar and non-polar molecule. For example, polar molecule எடுத்துக்கலாம். So I am considering an atom. ஸோ அந்த ஆட்டமில் வந்து 2 சார்ஜஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ போலார் மாலிக்யூலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ செப்பரேட்டட்னா தனித்தனியாக இருக்குது, பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். ஸோ அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டாக இருந்ததுன்னா தட் கம்ஸ் அண்டர் போலார் மாலிக்யூல். ஸோ நான் போலார் மாலிக்யூல் மீன்ஸ் சென்டர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கோயின்சைட். இங்கே கோயின்சைட் ஆயிருக்குல்ல ரெண்டுமே. ஸோ கோயின்சைட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது நான் போலார் மாலிக்யூல். நம்ம டைபோல் ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் படிச்சிருப்போம். 2 equal and opposite charges separated by a smaller distance. 2 சார்ஜஸ்க்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுனா தான் அது டைபோல். ஸோ போலார் மாலிக்யூலில் சென்டர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் செப்பரேட்டட். அப்போ அது கண்டிப்பாக அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு டைபோல் மொமெண்ட் இருக்கும். பட் நான் போலார் மாலிக்யூல் சென்டர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் கோயின்சைட். அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸே இருக்காது. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா டைபோலும் இருக்காது, டைபோல் மொமெண்ட்டும் இருக்காது. ஸோ தே டூ நாட் ஹாவ் அ பெர்மனன்ட் டைபோல் மொமெண்ட். ஏன்னா டைபோலோட ஃபார்முலா என்னது? P is equal to Q2D. அப்போ டிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் தான் டைபோல் மொமெண்ட் கிரியேட் ஆகும். டிஸ்டன்ஸே இல்லைனா டைபோல் மொமெண்ட் இருக்காது. ஸோ தே டூ நாட் ஹாவ் அ பெர்மனன்ட் டைபோல் மொமெண்ட். வேரியஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ஏதாவது 2-3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். மெயினாக நான் போலார் மாலிக்யூலில் சிம்லர் மாலிக்யூல்ஸாக நம்ம எடுத்துப்போம். 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்னா அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் இருக்காது. மெயினாக சிம்லர் மாலிக்யூல்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் நான் போலார் மாலிக்யூல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டயலெக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன். புக் பேக் கொஷனில் வாட் இஸ் டயலெக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்னு படிச்சிருப்பீங்க. பட் இங்கே வந்து டயலெக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன் அதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். அந்த 2 கொஷனோட ஆன்சரும் சிம்லராக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு டயலெக்ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. டயலெக்ட்ரிக்ஸ்னால் என்னது? இப்போ தான் பார்த்தோம் நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். ஸோ இந்த நான் கண்டக்டிங் மெட்டீரியலில் நான் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணுறேன். எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா the electric field is very large. அப்போ என்ன ஆகும்? நம்ம இங்கே பார்த்தோம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஆட்டமோட டைட்டாக பவுண்ட் ஆயிருக்கு இன் கேஸ் ஆஃப் டயலெக்ட்ரிக்ஸ்லன்னு. அப்போ என்ன ஆகும்னா, நம்ம ஹையர் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறதுனால அந்த ஆட்டமில் இருக்க சார்ஜஸ், அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வெளியே லிபரேட் ஆகிட்டு வந்துடும்.
வெளியே லிபரேட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ நிறைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தானே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்னால தான் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் ஆகுது. ஸோ இங்கே இந்த டைஎலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்லாம் அது இன்சுலேட்டர்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணுது, விச் மீன்ஸ் அது கண்டக்டர்ஸாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் டைஎலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன். அந்த டைஎலக்ட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸே அது பிரேக் ஆகி வரதுனால அந்த ப்ராசஸ் பேர் நம்ம டைஎலக்ட்ரிக் பிரேக் டவுன்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், sometimes the ceiling fan does not start rotating as soon as it is switched on, but when we rotate the blades it start to rotate as usual. Why? அப்போ நம்ம சீலிங் ஃபேன் இருக்குல்ல, ஒரு சில டைமில் வந்து அது ரொட்டேட் ஆகாது, பட் லைட்டாக டச் பண்ணி விட்டு நம்ம சுற்றி விட்டோம்னா கையால் அது ரொட்டேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா அங்கே இருக்க ஃபோர்ஸை நம்ம டார்க்குன்னு சொல்வோமா. ஸோ அங்கே வந்து ஒரு டார்க் வந்து ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த சீலிங் ஃபேனில் வந்து அந்த டார்க் வந்து எது கிரியேட் பண்ணோன்னா கெப்பாசிட்டர் தான். கெப்பாசிட்டர் இஸ் அ சார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். கண்டென்சர்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபேனில் கண்டென்சர் சரியில்லை, அதனால தான் ஃபேன் வந்து சுற்றலைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ கண்டென்சர்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த கண்டென்சர்னால் நத்திங் பட் கெப்பாசிட்டர் தான். ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து அந்த கண்டென்சர் ஃபால்ட், ஏன்னா ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அதில் டேமேஜ் இருக்கும். அதில் வந்து ஃபால்ட் இருந்ததுன்னா நெசசரி டார்க் வந்து அது க்ரியேட் பண்ணாது. ஸோ நெசசரி டார்க் அது க்ரியேட் பண்ணாததுனால என்ன ஆகாது, அந்த ஃபேன் நம்ம ஆன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆகாது. ஓகேவா? இதுதான் இதோட ரீசன். அண்ட் லாஸ்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர்ஸ்? ஓகே, list out the application of capacitors. So capacitors மெயினாக டிஜிட்டல் கேமராஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃப்ளாஷ் லைட் வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் ஆகுதுல்ல, ஸோ அந்த ஃப்ளாஷ் எதுலேருந்து க்ரியேட் ஆகுதுன்னா அந்த கேமராவில் கெப்பாசிட்டர் இருக்கும். ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டர்லேருந்து இருக்க எனர்ஜி தான் நம்மளுக்கு ஃப்ளாஷாக ரிலீஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபஸ்ட் யூசஸ் இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் டிஜிட்டல் கேமராஸ். செகண்ட் ஒன், ஹார்ட் டீஃபிப்ரிலேட்டர். இது வந்து மெயினாக ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு டிவைஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே, செஸ்ட்டில் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஷாக் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மலாக வந்துடும். ஸோ இதுதான் ஹார்ட் டிஃபிப்ரிலேட்டர். ஸோ அந்த ஹார்ட் டிஃபிப்ரிலேட்டர் எதுக்குன்னா, சடனாக ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து பேஷண்ட்டோட செஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டு அந்த ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனை வந்து ரீட்ரைவ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதுலேயும் அந்த சார்ஜ் எது கொடுக்குதுன்னா கெப்பாசிட்டர். அது எவ்வளோ வோல்டேஜ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணலான்னா 2000 வோல்ட் வரைக்கும் நம்மளால் சார்ஜ் பண்ண முடியும். And next one, it is used in automobile engines, ignition system. ஸோ ஸ்பார்க்லிங் எஃபெக்டை வந்து எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ல, ஸ்டார்ட் பண்ணால் கொஞ்சம் ஹீட் இருக்கணும் இன்ஜின் ரொம்ப கூல் ஆகிடுச்சுன்னா இன்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் இக்னிஷன் கொஞ்சம் கொடுத்தா தான், ஒரு ஹீட் எனர்ஜி ஏதாவது ஒன்று க்ரியேட் ஆச்சுன்னா தான் அந்த இன்ஜின் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். பட் அதனால ஸ்பார்க்லிங் இருக்கக்கூடாது. ஸ்பார்க்லிங் இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய ஃபால்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து இக்னிஷன் சிஸ்டமில் ஸ்பார்க்லிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம வீட்லேயே வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அந்த வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கெப்பாசிட்டர்ஸ். ஸோ அதுலேயும் என்ன ஆகும், அந்த சார்ஜ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதில் இருக்க சார்ஜ் வந்து கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகி அந்த ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணும். ஸோ இதுலேருந்து பவரை ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இந்த லெசனோட 2 மார்க்ஸ் அண்ட் 3 மார்க் புக் இன்சைட் கிரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இந்த லெசனில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன ஃபார்முலாஸ், என்னென்ன யூனிட்ஸ், ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.